बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन दिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन दिखे। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे पावन दीवाना अंदर हाजरियां भर रही परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ वडभागे हो। रब्बी बाणी दा कीर्तन बड़े प्यार नाल आप जी ने श्रवण कीता है। आओ समा है विचारां दा। विचार आरंभ करन तो पहला आप सरबत माई भाई असीस बख्शो, फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी अथां गुणां दा सागर हन। अगमी गुण ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी विच। बेअंत हीरे हन, बेअंत रतन हन, बेअंत अमोलक लाल हन, जिन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकती। एक एक बोल बड़ा कीमती है, बड़ा अमोलक है, पर वो बोल कीमती क्यों है, अमोलक क्यों है? धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने इनका खुलासा किया है। गुरुदेव महाराज आखते ने उत्तम सलोक साध के बचन। जिन्हां ने कमाई की है नाम दी, जिन्हां ने जीवन दे विच रब्बी गुणां नूं कमाया है, भगती की है, उन्हां दे मुखारबिंद तो जिहड़े बोल निकले ने वो बड़े कीमती ने। गुरुदेव आखते ने उत्तम सलोक साध के बचन, अमूलिक लाल एह रतन। ये बड़े बेशकीमती ने, पर एक आम मनुख वास्ते ये कदों बेशकीमती ने, इस बारे भी गुरु पातशाह जी ने चानण पाया है। गुरुदेव आखते ने सुनत कमावत होत उदार। जे तू इन्हां बचनां नूं सुन लवें, कमा लवें, तां तेरे जीवन का पार उतारा हो सकता है, तेरा भी भला हो जाएगा। बल्कि तेरा अपना नहीं होवेगा। जे तू इन्हां बचनां नूं जीवन विच कमावेगा, बल्कि जिहड़े लोग तेरे चरनां नाल जुड़ जाणगे, भाव तेरे कोल बैठणगे, तेरी संगत करनगे, उन्हां दा पार उतारा भी हो जाएगा। सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकां निस्तार। आप भी तर जाते ने ते उन्हां दे नाल होर बेअंत लोग तर जाते ने। गुरु नानक देव महाराज जी ने भी इसे पावन बचन नूं खोलिया है। जदों आपां जपजी साहिब दा पाठ करते हैं तो गुरुदेव आदि ने जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। जिन्हां ने नाम की कमाई की, मशक्कत का अर्थ हुंदा है बड़ी मेहनत करना। जे कोई चंगा काम करना होवे उहदे वास्ते मेहनत भी बड़ी करनी पैंदी, माड़े काम वास्ते कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी, गलत काम वास्ते कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी। झूठ बोलना होवे, चोरी करनी होवे,
ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤਾਂ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਭਾਵ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਅਮੋਲਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1377 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਦਿਆਰੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 120 ਮੰਦਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
कि मैनू ब्राह्मण मार देणगे परमात्मा का नाम जपण ते। डर इस करके लगदा है किते मेरी प्रीत परमात्मा नालों टुट ना जावे, मालक नालों सांझ टुट ना जावे, किते मैं मालक तो दूर ना चला जावां। इस करके मैनू डर लगदा है। मैं उस मालक परमात्मा की बंदगी करदा हाँ, परमेश्वर के चरनां नाल जुड़िया हाँ, कदी वो समा ना आवे कि मैं मालक तो दूर हो जावां, विछड़ जावां। एक खिन भी मालक दे परमेश्वर के चरनां विचों मेरी सांझ टुट जावे, इस करके डर लगदा है। अगली गल उन्हां आखी, डर लगदा है मालक नालों सांझ ना टुट जावे। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की जिहड़ी बंदगी है, भगती है, ये कह लगे सौखी नहीं मैनू मिली। परमात्मा का सिमरन, नाम जपण का, ये भगती का मार्ग मैनू सौखा नहीं मिलिया। इहदे वास्ते मैनू कीमत चुकाउणी पई है। माँ ने पूछा वो किहड़ी कीमत? कह लगे वो कीमत है मैं अपना सारा जीवन जिहड़ा है एक पासे रख दिता है, ते बदले विच कह लगे मैं परमात्मा की भगती लई है, इबादत लई। बड़ी कीमत, बड़ी वड्डी कीमत है। अपना सारा जीवन मैं एक पासे रख वेच दिता है, ते परमात्मा का, परमेश्वर का नाम जिहड़ा वो ले लिया। तो भगत रविदास साहब जी बचपन तो परमात्मा के चरनां नाल जुड़े रहिंदे ने। सहजे सहजे वड्डे होए ते घरदियां नूं चिंता हुई भी साडा बच्चा किते साधु फकीर ही ना बन जावे। उधरों ब्राह्मणां वल्लों ये आख्या गया सी नीवीं जात वाले नाम नहीं जप सकते, कल नूं किते ये ना होवे साडे पुत्तर नूं कोई मार देवे, खत्म कर देवे। उन्हां दे अंदर डर भी है ते ये भी चिंता है साडा पुत्तर किते साधु फकीर ना बन जावे। भगत रविदास साहब का गुरु भगत रामानंद जी होए ने। वो भी अकाल पुरख परमात्मा की इबादत करने वाले सन। ते भगत रविदास साहब नित उन्हां दी संगत करया करते सन। अपना काम करके घर का जो भी किरत सी पिता दे नाल वो करनी, फिर सवेरे शाम वो संगत करया करनी गुरु दी जाके। यही कारण है कि भगत रविदास साहब नूं चंगी तरह धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान सी। उन्हां दी बाणी विच भी आउंदा है, क्योंकि आम धार्मिक मंदिरां दे विच तां पढ़ नहीं सन जा सकदे, पर भगत रामानंद जी जिहड़े ने उन्हां दे गुरु सन, उन्हां कोलों उन्हां ने धर्म की सिक्ख्या जिहड़ी है वो धारण कीती सी। उन्हां ने सारे धार्मिक ग्रंथ बड़ी नेड़े होके बचपन तो ही वाचे सन, विचारे सन, समझिया सी उन्हां विच की लिखिया है, तां ओह उच्च कोटि दे एक विद्वान भी बन सके। खैर भगत रविदास साहब का विआह करन दा परिवार ने मन बनाया। 12-13 साल की उम्र सी जदों उन्हां दा विआह कर दिता गया। इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है भगत रविदास साहब की जिहड़ी पत्नी है बीबी लोना जी करके उन्हां दा नाम आया। वो भी परमात्मा नाल जुड़ी हुई रूह सन, परमेश्वर के चरनां में जुड़े हुए ने। सुभावक गल है, विचार मेल खा गई। घर वाले फिर चिंता नाल भरे हुए ने भी असी सोचिया सी बालक दा विआह करांगे ते हो सकदा है इन्हां दा मन संसार वाले पासे जिहड़ा लग जावे कि परमात्मा वाले पासों इन्हां दा ख्याल हट जावे, पर कोई फर्क ना पिया। माँ बाप ने एक दिन रविदास साहब नूं बुला के आखिया भी तुसीं एक काम करो, तुसीं अपना काम धंधा वखरा वेखो। उन्होंने आख्या सत बचन। उन्होंने अपने नगर तो थोड़ी दूरी ते जाके घर बना लिया। उन्हां समयां दे विच जिस तरीके का कोई प्रबंध हुंदा होवेगा उह जिहा उन्होंने घर बनाया। बाहर रहन लग गए ते नित वो आप पशुआं दी खल लाउंदे अते नित परमात्मा के चरनां विच जुड़े रहिंदे। उन्हां दे घर विच कई संत फकीर साधु आया करते सन, क्योंकि वो परमात्मा का नाम जपण वाले सन। सुभावक गल है उन्हां दी सांझ भी उन्हां नाल होनी सी जिहड़े नाम जपण वाले सन। एक दिन एक फकीर आया, भगत रविदास साहब की सेवा नूं वेख के ते किरत नूं वेख के वो बड़ा प्रसन्न होया भी बड़ी सेवा करते ने। ते उहदे मन विच विचार आई भी क्यों ना भगत रविदास साहब की गरीबी नूं कट देवां।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਸ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਧਾਤਾਂ ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਆਦਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਚੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੌਲਤ ਵਰਗੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਈ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਲਿਓ, ਜਿਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਚੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਮਾਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚਮਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਚਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚੰਮ ਲਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਚੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਮਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਚਮਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਮ ਆਦਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕੀਰਤੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਗਾਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪੱਗ ਆਏ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਵੈਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਣ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਵੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਾਬਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੜਕਾਵੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਖੋਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 40 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡਰ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।